ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਖਤ। ਸੋਨੀਆ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਬੋਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਇਆ ਭੰਗ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। वादे पूरे करने के लिए सीएम भगवंत मान ने जनता तो मंगी मोहलत। बोले हर गल मुंह जुबानी है याद, सारे मसले हल होंगे, सबदी सुनी जाएगी, पर दवो थोड़ा समय। डीजीपी वीके पवरा ने सूबे की कानून व्यवस्था कंट्रोल दे विच होण दा कीता दावा। बोले पिछले साल दे नालों घटिया अपराध, हुण तक गैंगस्टर क्राइम दे 6 मामले आए सामने, 9 कतल केस आपसी रंजिश दे। आगुआं दी पार्टी छड्डण तो बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल इकाई की भंग। अनूप केसरी तो बाद ममता ठाकुर ने भी फड़िया बीजेपी का पल्ला। आम आदमी पार्टी ते लगाया लोकां दे नाल ठगी करन दा इल्जाम। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नवे प्रधानमंत्री। अमृतसर के जद्दी पिंड जाती उमरा दे विच भी मनाया गया जश्न। गुरु घर दे विच होई अरदास। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच सियासत तो लैके आम लोकां दे नाल जुड़ी हर खबर दे उत्ते साडी नज़र होएगी। शुरुआत करदे हां। सब तो पहलां गल कांग्रेस दी। नवीं टीम बनी है, नवे प्रधान बने ने, नवे CLP लीडर बने ने ते मुलाकात करन दे लई पहुंचे राहुल गांधी नाल दिल्ली। राहुल राजा वड़िंग की मुलाकात तो बाद राजा वड़िंग ने साफ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਸਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं की जाएगी। इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राजा वड़िंग क्यों ना हो जिसको 2 दिन हुए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। अगर कोई इनडिसिप्लिन मैं क्रिएट करता हूँ, कोई ऐसी बात करता हूँ, तो मेरे को भी पार्टी की बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। राजा वड़िंग ने स्पष्ट किया कि चाहे मैं होवां चाहे कोई होर, कार्रवाई तो सब ते होवेगी। राजा ने कहा कि कांग्रेस नूं सिद्धू जाखड़ की जरूरत है, पर सब तो पहला जरूरत है अनुशासन की। हमारे को सबकी जरूरत है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, चाहे कोई जाखड़ जी हैं, चाहे कोई भी बंदा है, सानू सारियां दी जरूरत है, पर शर्त है कि डिसिप्लिन कायम रहना चाहिए। उधर राजा वड़िंग ने राहुल गांधी के इस फैसले नाल सहमति जताई। कांग्रेस आपसी कलेश सड़कों ते पहुंच चुकी है। अजिहे एक्शनां दी जरूरत नजर आउंदी है क्योंकि अजिहे एक्शन नाल फर्क तां पैंदा है। खैर एक चीज तो साफ है, एक कहावत है देर आए दुरुस्त आए, कि कांग्रेस के उत्ते लागू होंदी है या नहीं, कि ये एक्शन का समा सही है या चोणां तो पहला भी इस तरीके का एक्शन हो सकता सी। खैर राजा वड़िंग के हथ कमान आई है तो उस तो बाद एक्शन भी शुरू हो। सुरजीत मान ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। सुनील जाखड़ जी पर हुई और KV थॉमस जी पर हुई और हम लोगों ने शो कॉज नोटिस दिया है। 1 हफ्ते का टाइम उनको दिया जाएगा और उनका अगर जो रिप्लाई है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो फिर एक्शन कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक पासे अपने ने किनारा किया तो विरोधी भी जाखड़ ਨੂੰ घेर रहे ने। सुखबीर बादल ने तो जाखड़ ਨੂੰ मानसिक रोगी तक कह दिता। एससी भाईचारे बारे सुनील जाखड़ ने एक बहुत विवादित बयान दिता है, कार्रवाई की मांग की जा रही, पार्टी कांग्रेस कार्रवाई की मांग उठ रही है। जाखड़ देखो उस बंदे बारे तुहानू पता ही है, मेंटली अपसेट होया पिया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बन सकिया, इस करके फिर इस बाद मैं कहना नहीं। दरअसल सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के लीडरों की तुलना पैरों की जुत्ती नाल कर दी सी ते हिंदू होने करके CM ना बनने वाला भी बयान दिता सी। खैर सुनील जाखड़ दे उत्ते एक्शन की होएगा उस दे उत्ते सब दी नजर है, पर वड़िंग नूं प्रधान बनाए जाण तो औखे अते फिर पार्टी तो बाहर कड्ढे गए सुरजीत मान जश्न मना रहे हैं।
ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਗਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੀਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਕਿੱਧਰਲਾ ਨੇ। ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਧੀਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ। ਖੈਰ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ। ਜਿਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਚਾਲੇ ਕਦਮ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਮੋਹਲਤ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਹਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਹਲਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਖੈਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 158 ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 724 ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਵਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 158 ਤੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ। तो अगर असी देखिए मंथली एवरेज 65, 60 और 50, तो एक कल तक जो क्राइम डेटा बड़ा क्लियर चल रहा है कि दिस ट्रेंड इज नॉट इंक्रीजिंग, रादर ये मार्जिनली डिक्रीज हो रहा है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੇਖੌਫ ਨੇ ਖਾਕੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦਾ, ਥਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 5 ਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ i20 ਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਮਜੀਠੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਸਰਿੰਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਿੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰਿੰਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੀਕਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੋਲ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਵਾਈ ਘਰ ਕਰ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਗ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਈ 10 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸਪਾਰਕ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਸਪਾਰਕ ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗਾੜੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਮਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਪਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪਾਲੀ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚਮ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਏ ਆ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਭਰਾ ਮੈਡਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕਰ ਮਾਲੂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡੁੱਲਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਠਿਆਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਠਿਆਈ ਸਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਠਿਆਈ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ।